एक सिख आके आखन लगा वो किथे भौंदा फिरना मुसलिया उचरा करतार सिंह लंबड़दार पिछों आ गया उन्हें पता करतार सिंह लंबड़दार सी उन्होंने साडा भरावां वांगर हर चीज़ उधरों उधर आया तो आखन लगा कोल हो के सानू भुखियां दे असां फिर रोटी दोवें टाइम अपनी पका के सब्जी भी सी असीं पका के दोवें टाइम जाके उन्होंने दे के आउंदे हैं कंप च। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਸਰੂਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹਾਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ बाबा जी सरदार महर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो में तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। तो इस वेले मैं बैठा वा पिंड मिर्जा बाजवा ते नंगल रामचंद। ये दो बिल्कुल जड़वा पिंड है ने। इन्हां दी हिस्टरी है क्यामे पाकिस्तान तो पहले यानी कि इत्थे बड़े सिख सरदार रहिंदे हुंदे सन। तहसील पसरूर बिल्कुल नाल हैगी है और जिला सियालकोट। साडे नाल इस वेले बजुर्ग बैठे ने, अल्लाह ताला उन्हां दी हयाती करे, उमर रसीदा बजुर्ग ने इस पिंड दे। उन्हां नाल थोड़ियां पुरानियां गल्लां करांगे, यादां शेयर करांगे 47 तो पहले दियां कि उन्हां नूं जिहड़ी की चीज़ां याद ने अपने जिहड़े इत्थे दोस्त भरा सिख सरदार रहिंदे सन। ते अपना गलबात दा करने आ आगाज़ बाबा जी दे नाल डायरैक्ट शुरू करने आ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की नाम है? सरदार महमूद। ते वालिद साहब दा नाम ते बाबे दा नाम? जलालदीन। मैं अपना राही है जी। ते दादा जी दा नाम की सी? फतेहदीन। वाह जी वाह, तारी ते याददाश्त माशाअल्लाह कैं। ते जदों चाचा जी बनी है वंड होई है पाकिस्तान बनया ते तुहानू किन्नी कु होश है, किड्डे कु सो? असी उदों बाबा सां गभरू असी मेरा मतलब अपनी हथी इन्हें सिखां नूं तोरिया। पिंड दे जिहड़े सन आखिर किसी दे नाल एक करतार सिंह लंबड़दार सी, उन्होंने साडा भरावां वांगर हर चीज़ उधरों उधर सी। वो जिस करी इत्थे पहला नंगल कंप बनिया, इत्थों फिर चले ते पसरूर गए कोठी। कराव वाले भी सिख जथे सारे इत्थे आए। इत्थों फिर उन्होंने साडी बड़ी सी करतार सिंह होरां नाल ते वो फिर उन आया उतों टाइम कढ़ के गरीब सी ओहदा मुंडा 10 जमातां पढ़िया। उन्हां वक्तां च वो आके ते गवर्नमेंट उन्होंने आदि भी चल थाने दा डायरैक्ट लानी और लंबड़दार साहब नूं नहीं ओहदे पुत्तर नूं। अच्छा ना गरीब सी वो मुड़ के उतों जिस कड़ी कोठियां आया उत्थे 8-10 दिन रहे। आया तो आखन लगा कोल हो के सानू भुखियां दे मारन। असी साडी वालदा सी, साडा भाई सी वड्डा मेथों। की नाम सी उन्हां दा? उन्हां दा नाम सी बूटा। असी इत्थे आया, वो साडा डेरा वो खूह सी, उथों आया और नहीं सन ना उदों कंप चों निकल देंदे ते वो अपना वक्त कढ के ते उत्थे आया। आखन लगा भुखे मरदे असां फिर रोटी दोवें टाइम अपनी पका के सब्जी भी सी असी पका के दोवें टाइम जाके उन्होंने दे के आउंदे हैं कंप च। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਸਰੂਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਆਖਣ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ। अच्छा वो
ਜੇ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਠੋਆ ਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸਲਿਆ ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਫੇਰ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਰਾਮਚੰਦ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਘਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਉਦੋਂ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਧੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੰਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਗੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੰਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੰਜੀਆਂ 5-7 ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਉਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤੂ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹਾ ਮੋਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹਰ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਮਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜ ਨੀਂਦ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਾਰ ਲੰਬੜ ਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨੇ ਆ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਨ ਖੇਡਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਛਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਹੋ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਕਰੀ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਕਾਂ ਦੇ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੰਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲਓ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕੋਈ? ਉਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦਾ ਮੁੱਸੇਪੁਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੁੱਸੇਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੁੱਸੇਪੁਰ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ? ਉਹ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਸੇਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੂਸੇਪੁਰ? ਮੁੱਸੇਪੁਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਨ, ਅਹਿਮਦੀਨ ਮੌਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਛੱਡੋ ਥਾਂ, ਤੇਲ ਮਾਸਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਨੇ ਟੋਟਲ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋ। ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਾਂ ਕੀ ਖੂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਪੈਣ ਲਾਈ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਖੂਹ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਛਪੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਟੋਬੀ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਟੋਬੀ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਚੱਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਟੁੱਬਣੀ ਸੀ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੜਨਾ ਕੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸਾਂ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਆਹੋ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਂਭੇ, ਪੱਠਾ ਦੁੱਠਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਕੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮਾਜਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਬਾਈ ਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਜਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਮਾਜਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਾਇਆ।
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਕਾਮੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਲਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੂੜੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਦਾਣੇ ਮਾਣੀ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਪੰਡਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੁੱਜੇਗਾ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੂਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਥੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ? ਆਹੋ ਕੌਡੀ ਛੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ? ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲਾਜ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਝੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ 26 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ 5। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਹੁਕਾੜੇ ਆਇਆ ਪੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਡੀਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਦੀ ਬਾਂਹ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਲੰਗ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਫਕੀਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਝੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ ਨਾ 4-5 ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਰੀ ਇਹ ਰੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਸਾਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆਨਾ, ਉੱਠ ਬਹਿਣ ਕੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਛੱਡਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਮਨਾਇਆ, ਮਨਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਲੈ। ਅਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿਗਾ ਪੈਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲੈਰੀਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕਾ ਬਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਲੈਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁੜੇ ਕਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਲੈਰੀਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਧਮਾਲ ਸ਼ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਭੰਗੜੇ ਭੰਗੜੇ ਆਹੋ, ਕੌਡੀ ਘੋਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਪਸਰੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੂਰ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ? ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਬਾਲੀਏ ਚਾਹੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਲੈਰੀਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਬਜ਼ਾ ਕੱਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।